ناظرین، میں ہوں زید جے ملک اور موجود ہوں تہلکہ کے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ آج پھر حسب معمول میری ٹیم میرے ساتھ موجود ہے، رمیشہ قریشی، علی مجاہد، کرم خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں نادیہ راجپوت بھی۔ ساتھ میں آپ کو آج کے اپنے خاص مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلطان محمود شاہین صاحب، چیئرمین ہیں بزم شورا انٹرنیشنل اسلام آباد کے، رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بہت سارا کام کر رکھا ہے، خاص طور پہ تصوف پہ اپنی انتہائی نہ صرف ماہرانہ رائے پیش کرتے ہیں بلکہ تصوف کے حوالے سے انہوں نے لکھنے کافی کچھ رکھا ہے اور بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں دوسرے ہمارے مہمان سلطان رضا لودھی صاحب، بانی ہیں اسلام آباد کریسنٹ لائنز کلب کے، نیشنل کوارڈینیٹر ہیں سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کے، ممتاز سماجی دانشور ہیں، صحافت سے کئی دہائیوں سے وابستہ ماہر سماجیات اور ایک معروف پاکستان کے محکمے NHA میں شعبہ تعلقات عامہ میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے بات کروں گا میں سلطان محمود شاہین صاحب کی طرف۔ آپ نے کافی کچھ لکھا اور خاص طور پہ آپ نے موضوع بنایا تصوف کو، اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو بنایا تو خود ہی یہ کہہ دیا، بنا کے آدمی قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے آدمی قدرت نے اپنے ہاتھوں سے یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب دے۔ کیا بات! یعنی اس ہر اپنے بندے کو اپنا پرتاؤ بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ جسم سے آزاد ہے، اس وہ وجود رکھتا ہے لیکن موجود ہے لیکن لا وجود ہے، موجود ہے لیکن لا وجود ہے، اور اپنے وجود کی شناخت کروانے کے لیے اس نے اپنے بندے کو خلق کیا ہے تاکہ اس بندے کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں، پھر اس کو کائنات کے اندر بھیجا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی علم و عرفان ہیں یا باطنی علوم ہیں ان ساروں کا تعلق اس پوری کائنات کے ساتھ اور خاص طور پر اس بندے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی یہ راستہ چنا ہے کہ اس کے اندر ہی تصوف پہ ریسرچ کی جائے، سمجھا جائے، خاص طور پر اپنی ذات تک پہنچا جائے، بڑی زبردست بات ہے، اللہ کو پایا جائے، اس کی تلاش کی جائے۔ بہترین بات، بہترین بات۔ سلطان رضا لودھی صاحب، آپ ماشاءاللہ صحافی بھی اور سماجی کارکن بھی، بولنے کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے کہ جہاں جاتے ہیں محفل پر چھا جاتے ہیں۔ اپنی شخصیت میں جو یہ ہمہ پہلو ہیں کیسے ان کے اوپر، کیونکہ بندے کو بہت زیادہ سوشل ہونا پڑتا ہے، بہت زیادہ میل ملاپ رکھنا پڑتا ہے، تو کیسے ملک صاحب سماجی دلچسپی یا سماجی عبور کے بارے میں یہ تعلیمات عین اسلام کا حصہ ہے کہ جب خدا بند کریم کسی کو شعور تعلیم وسائل مہیا کرتا ہے تو عین بنیادی طور پر ہر ایک چیز کا روز محشر حساب ہے، چاہے وہ انگلی ہے، چاہے آپ کی آنکھ ہے، اس کا آپ کا شعور ہے، آپ کے ساتھ وجود کے احکام، ہر وہ لمحہ ہر وہ مومنٹ آپ کے شمار میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں تعلیمی اداروں میں پہنچایا اور اگر وہ شعور ملا، اگر سماجی طور پہ سیکھا، اور اس کو اگر ہم سکھا نہیں سکتے جب اپنا بیانیہ یا بتا نہیں سکتے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی کوئی خدمت اور معاشرے میں وجود بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو سابق کریسنٹ لائنز کی طرف سے وابستگی میں اسی بات سے تھی کہ میں گزشتہ 32 سالوں سے اس نیشنل پلیٹ فارم پہ منسلک ہوں، اس پہ اپنی کیپیسٹی بھی بڑھائی، اپنی ریلیشن شپ بھی ڈالی، اور PR نیٹ ورک پریکٹس جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک اپنی یہ سارے سیکھے ہوئے عمل میری جاب کے اندر میرا ایسٹس میں مجھے اس کا سپورٹ ایک خود اعتمادی آئی، اور یہ وہ عمل ہے۔ اگر میرے ایک کہنے سے میرے ادھر کلیگ بیٹھے ہیں، آج آپ دوست بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہو کہ ملک صاحب کے ہاتھ میں کسی غریب کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو کمیونیکیٹ برج بن، یعنی میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ آپ کا جتنا آپ کی لائف کا تجربہ تھا، جتنا کچھ آپ نے سیکھا، جو حاصل کیا، اس سب کو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے تھے، آپ نکالنا چاہتے تھے، اور اسی سے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہی جذبہ آپ کو آگے، یہی طاقت دوستوں پہ بنا سکتا ہے۔ ایک بندے کے پاس ہے مینجمنٹ کا ٹائم، ایک کے پاس ہے ریسورسز، ہر ایک شخص کے کے پاس ہے الگ فلاں،
تو میں ان ساروں دوستوں کو وہ چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے گلدستہ اکٹھا کرتا ہوں پھر ہم اپنا بیٹھ کے پیپر پہ ٹاسک ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہماری منزل کیا ہے اور اویئرنیس کی میری اسپیشل فیلڈ ہے ایڈوکیسی کے شعبوں میں چاہے وہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ ٹھیک ہو گیا ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہو خواتین کے حقوق ہوں اس پہ آواز بلند کیا بات ہے کیا بات ہے ہم ذرا چلیں گے ہماری اینکر پرسن حاضر موجود ہیں جناب کرن خان آپ ہر پروگرام میں ہمیں بڑی نئی خبریں جناب وہ سناتی ہیں تو آج کی خبریں کیا ہیں آپ کے پاس سر آج کی جو سب سے پہلی خبر ہے امریکہ نے جو ہے اسمارٹ فون کے طور کے لیے اے آئی پن تیار کر لی ٹھیک ہے تو یہ پن جو ہے اسمارٹ فون کے طور پر جو ہے استعمال ہوگی اور اسے استعمال کریں گے اچھا ٹیکنالوجی بہت ساری آگے جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے ٹیکنالوجی آئی ہے خاص طور پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی جس کو ہم بولتے ہیں اس میں بھی بڑا سارا کام ہوا ہے لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں دنیا تو چینج ہو کے کسی اور طرف جانا شروع ہو گئی ہے میں سے یہ تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ یہ جو پن ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں جی بالکل یہ جو اے آئی پن ہے یہ اسمارٹ فون کی طرح ہی کام کرتی ہے لیکن اس میں جو جتنا ہم لوگ ٹچ فون میں بہت سارے فیچرز ہم لوگ کو ملتے ہیں کہ ہم لوگ ہر جگہ سے مطلب اپلیکیشنز میں جاتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک اپلیکیشن سے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اکثر فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ آپ جو ہے آپ لوگوں کو ریکمینڈیڈ ویڈیوز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں جو آپ سوچ رہے تھے لیکن اس پہ یہ ہے کہ آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ویڈیو آپ ایک مطلب جب جو سرچ کر لیں گے وہ چیزیں آپ کے پاس آلریڈی جو ہے اس پن کے ذریعے آپ کو تیار مل جائیں گی تو یہ اس میں تھوڑا سا جو ہے چینجنگ ہے لیکن یہ لوگوں کے لیے بہت آسانی کر رہی ہے جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے آئی جو ہے وکیل بھی تیار کر لیا گیا یعنی آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت سے تیار کرتا آپ کو ایک وکیل بھی مل گیا یعنی آپ کو وکیل کی بھی ضرورت نہیں جیسے تمام شعبوں پہ دسترس ہو گئی یس بالکل صرف وکیل نہیں آپ دنیاوی سماجی اور ایون پرسرار علوم کے بارے میں بھی یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی دسترس ہو رہی ہے یس ابھی ہم 5G پہ جائیں گے دنیا ویسٹرن آگے چلے گی وہاں 5G 7G سب تک کے وہ دلیل ہے وہ آنے والا جو دور ہے وہ ہمارے گزرنے کے بعد یہ جو 5th جنریشن کا آپ کہہ رہی ہیں اس کی کمپیٹیٹر ہونے میں ابھی ہماری اہلیت ہی نہیں ہے اور پورا نظام لیکن امریکہ اس پہ کام کر رہا ہے پوری اور ملک بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ہم تو ان سے وہ 300 سال سے پہلے سے ہی آگے ہیں علی بھائی یہ پہلے لوگ صرف بیوی کو جی جی کہا کرتے تھے اور آج بتا رہے ہیں سفیان صاحب کے اب تو بہت سارے اور چیز آ گئے ہیں 5G آ رہا ہے پاکستان میں بہت سارے چیز آ گئے 5G گرل فرینڈ کو بھی ٹھیک ہے کافی سارے اور بہت سارے آفس کولیگ کو بھی اور ویسے ہر جگہ جی جی بہت سارے کاموں کا حل ہے جی جی کرنا گرل فرینڈ کو تو زیادہ جی کرتے جب آپ کہیں گے گرل فرینڈ کو 5G تو پھر کیا ہوگا پنجابی سے جو آئے گی گل وہ تو کوڈ ورڈ آپ استعمال کریں گے پنجابی سے جو کہو گے شاید آپ کی کوڈ ورڈ میں 5G بھائی 5 بندے یہ کوڈ ورڈ میں بھی ہو سکتی ہیں چیزیں اگر ایک 1.5 منٹ ٹائم دے تو میں تھوڑا اس پر بات عرض کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا یہ اے آئی کی پن کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اور اپنی قدرت سے جب یہ دنیا تخلیق کی اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے یہ زندگی جو ہے آگے شروع کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام جب جہاں زمین پر اتارے گئے تو اس وقت جہاں کوئی بلڈنگ کوئی مکان کچھ نہیں تھا سب جنگل ہی جنگل تھا کوئی چیزیں جو اس وقت ہمارے سامنے چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی بتدریج انہوں نے رہنے کا ڈھنگ سیکھا اللہ تعالیٰ ارتقائی عمل سے گزارا پھر انہوں نے رہنے کے مکان بنانے کے طریقے سیکھے پھر لباس کے طریقے سیکھے پھر اسی طرح جیسے جیسے بندے بھی بڑھتے گئے آبادی بھی بڑھتی گئی ضروریات اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اور ڈسکلوز کرنی شروع کر دی کچھ زمین میں سے کچھ آسمانوں میں سے کچھ ہواؤں میں سے کچھ پانی میں سے پاور جو ہے اس کو دینی شروع کر دی اور اس کی ضرورت زندگی کی چیزیں اسی لمیٹڈ جگہ تھی اسی پر ہی جتنی آبادی بڑھتی اربوں کے حساب سے بھی بڑھ گئی لیکن اس کی روزی کے اور اس کی زندگی گزارنے کے وسائل سارے یہیں سے مہیا ہونے شروع اور ابھی تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اب تک جو سائنسی یا ظاہری علوم کی جو ترقی کی جس منزل پہ انسان پہنچا ہے
ये तो ऐसे आगे और आगे कितने दर्जे और आगे इसने जाना है। अभी जाना भी अभी जाना है आगे और जाना एक है। ऐसा मकाम आएगा क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपने फैसले से और अपनी हिकमत को मुकम्मल करना है और अल्लाह ताला ने दोनों तरह से हुज्जत अपनी तमाम करनी है इस कायनात के ऊपर, यानी ज़ाहिरी लिहाज से भी और बादशाह ने इसका मंबा और मकसूद तो बंदा है, एग्जैक्टली। हाँ जी, इसको बनाना है, लेकिन इस बंदे को अपने तक पहुंचाना है ज़ाहिरी पैमाने से भी, साइंस के पैमाने से भी और बातनी रूहानी पैमाने से भी। दोनों तरह से जब ये बंदा अल्लाह तक पहुंच जाएगा, यानी ज़ाहिरी पैमाने से साइंस के जरिए से भी ऐसी ऐसी तख्लीकात करनी शुरू कर देगा जो अल्लाह ताला के साथ मंसूब है, तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला इस दुनिया को क्लोज कर देंगे और फिर आखिरत के लिए उठाना अच्छा, अगली खबर आपके पास क्या है? सर अगली खबर ये है हमारे पास कि जापान की हुकूमत ने रोड पर लेजर लाइट्स का जो है मुतारिफ करवा दी है, जिससे एक्सीडेंट की जो है तादाद में कमी होगी। और मजे की बात है कि वो जो लेजर लाइट्स उनके रंग भी हैं जो बार बार टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। कौन से सरकार वाले रहे, जैसे कौन से जैसे कला रेड के, ग्रीन हो गया, हाँ। जैसे आप सिग्नल लाइट्स देखते हैं इसी तरह ठीक के है। जो रंग है साथ साथ चेंज होते रहेंगे, तो उससे ये कि एक्सीडेंट की तादाद में कमी हो सकती है, क्योंकि वो लेजर लाइट जब आपको पता लगती है, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि जब गाड़ी चल रही होती है, तेजी से चल रही होती है, तो उसको रुकने का मौका, लेजर लाइट ऐसी है जो आंखों में पड़ेगी तो उससे कुछ डायरेक्टिव होगा। सो क्या कहना लोग सब पूरी दुनिया में रोड हादसात जो है वो बड़े जनाब Exactly. बड़ी तादाद में होते हैं। बेशक। हमारा अपने जो मुल्क में जो हादसात हैं सड़क के वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। जापान ने तो चले अपने माशरे के लिहाज से उन्होंने लेजर लाइट बना दी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस की जरूरत है। आप खुद बुनियादी तौर पे आप यकीन करें कि एक सड़क बनाते हुए करोड़ों रुपए अरबों रुपए की पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। अभी आ रहा हूँ 12 को के प्रोजेक्ट से जो बना है, तो 6 अरब में बना, 6 किलोमीटर की लेंथ है। अब आज तक कौम उस शौक को नहीं पकड़ सकी कि जो ओवरलोडिंग है ये सबसे बड़ा बुनियादी मसला है। आउट ऑफ ऑर्डर गाड़ियां जब चलती हैं, आपने मोटरवेज पे कितने हादसा देखे। बिल्कुल। अगर वेस्टर्न सोसाइटी की कंपटीशन को आप देखें, वहां तो 170, 180, 130, 50, 60 तक की रफ्तार परमिशन ग्रांटेड है। अब 100 की रफ्तार के काबिल भी नहीं है मिलासन को। अब जब गाड़ियां आती हैं तो उसकी रोकथाम अवेयरनेस से मुमकिन है। हाईवे सेफ्टी और मोटरवे पुलिस कितने इखलाक के साथ लोगों को बाबर कराती है, लेकिन लोगों पे समाजी तौर पे असर नहीं होता। बतौर हमें सोसाइटी में खुद से ओनरशिप लेनी होगी। एहसास जब तक अंदर नहीं होगा कि ये मेरे टैक्स की पैसों से या मामले मुआशरे में जीते हुए ये मैंने रोड बनाई है, अपने एहसास उजागर करना पड़ेगा। और ये आगे बिल्कुल नहीं ओनरशिप, अब पढ़े लिखे लोग मजीद एहसास कितना हो। जी जी जी। हमें जीत काबिल मिल गया, हमें रियासत आजाद मिल गई, मुल्क आजाद मिल गया, उसके बाद हम मुल्क के अंदर रहने के ढंग तो बनाए, डिसिप्लिन कोड ऑफ लाइफ तो बनाए, उसका अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी अच्छी हमारी गुलकार है नादिया राजपूत। तो मैं आपसे नादिया गुजारिश करूँगा कि अच्छा सा खूबसूरत मधुर आवाज में, और आज जरा पता लगे ना सबको कि आप नादिया ने गाना सुनाया। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होंठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई। बहुत अच्छी कमाल, लेकिन मेरी आंसू आ गए। गाना में सबको याद आ गई, कमाल मुझे याद आ गई।
अच्छा, और बड़ी जुदाई याद है। लेजर लाइट के बारे में कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा उस पे भी हम बात करेंगे लेजर लाइट पे, लेकिन हम अली से पूछना चाहेंगे उन्हें याद कौन आई? जुदाई याद। हाँ, किसकी जुदाई याद आई? बहुत लंबी जुदाई, मेरी वालदा ऐसी बिछड़ गई 5 साल की उम्र में। लेकिन रेशमा ने वादा के हवाले से तो नहीं कहा। ये कहीं भी ले जाए मोहब्बत का, बाकी तो शायरी का बयानिया है, नहीं उसको अपने सवाल में जैसे मर्जी लो जी। लेकिन नादिया अप्रिशिएट वो हाँ नादिया राजपूत किया है। बहुत अच्छा लेकिन ये हाँ मोहब्बत के अल्फाज आप कहीं भी ले जाएं, जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड की तरफ लेके जाएं या कहीं भी ले जाएं, वालिद की तरफ ले जाएं, वालदा की तरफ मोहब्बत भी एक करीदा है। मोहब्बत हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। अली आपने भी कभी किसी से मोहब्बत की? नहीं मोहब्बत काली भी से जरूरत ही नहीं की। नहीं मैंने मोहब्बत साथी बोलिया देखो कर ही नहीं सकते। अच्छा मोहब्बत अपने काम से की है और अपने आर्ट से की है, अपने काम से की है, और बस यही है। आप तो अक्सर कहते हैं ना मैं चेहरा देख के बता देता हूँ, आपको भी अली का चेहरा देख के लगता है कि मोहब्बत? नहीं, मैं मोहब्बत के बारे में इन्होंने जो बात की ना, मैं मोहब्बत के बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं। अर्ज यह है कि मोहब्बत के बारे में एक शेर मैंने अर्ज किया है कि मोहब्बत नहीं है वैसे नसर है, मोहब्बत बाइस से तख्लीक कायनात है, मोहब्बत बाइस से तख्लीक कायनात है और फाते आदम है। सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। क्या बात, मोहब्बत नहीं तो मोहब्बत का डे हमने बनाया कल। मोहब्बत के लिए तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई। अब यहाँ पर आपने वजाहत कर दी है कि मोहब्बत किससे की जाए, अपने काम से या किसी शख्स अच्छा से? मैं बताता हूँ, मोहब्बत जो है, मैं बताता हूँ, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों जो डालते हैं सितारों पे कपड़े। नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं मोहब्बत क्या चीज है, कैसे? देखें, मोहब्बत जो है जो इधर से स्टार्ट होती है, मैं से जो स्टार्ट होती है वो तो एक ही होती है, आगे वो डिफरेंट शक्लें इख्तियार कर लेती है। यानी बहन के साथ मोहब्बत, बीवी के साथ मोहब्बत, बेटे के साथ मोहब्बत, माँ के साथ मोहब्बत, सर ये तो बाप माँ बाप और अल्लाह के साथ रिश्ते हैं, फितरती मोहब्बत है, उनके इसको साथ हम ये नहीं कहते कि मोहब्बत है, मोहब्बत और फिर मोहब्बत जैसे तकसीम होती चली जाती है, मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत तकसीम होने से मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, और जितनी बांटेंगे मोहब्बत कम नहीं होगी। बाकी चीजें जितनी बांटेंगे मोहब्बत एक समुंदर है, मोहब्बत को जितना बांटेंगे वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बेशक समुंदर का एक खाता क्या होता है? लेंगे कहाँ से? ये भी तो मोहब्बत का एक ऐसा जज्बा है वो अपने अंदर से ग्रो अप होता है, पैदा होता है, और वो अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं उसके दिल के अंदर मोहब्बत। यानी आप ये देखें, तो इंसान आप कह सकते हैं कि लेने के अंदर नहीं, एक बात पहले मोहब्बत है। एक इंसान को आप यूं समझ लें कि एक जैसे मिसाल के तौर पर डस्टबिन या कोई टोकरी पड़ी है, अब उस टोकरी के अंदर अगर इंसान को फूल या इंसान तो अशरफ मखलूकात डस्टबिन में डाल दो। एक खाली खोखला जिसमें इसके अंदर रूह डाली गई है तो ये बंदा बना है। अभी आपने क्या कहा है? अच्छा, बुकट समझ लें। नहीं शेख साहब इख्तलाफ है। मोहब्बत देखो बदल बात तो मोहब्बत और अमन। मोहब्बत की डस्टबिन क्या होगा, वो डस्टबिन बिल्कुल साफ। अच्छा, नहीं उसको छोड़ दे, मैं बुकट आप बुकट रख। जी बुकट पड़ी हुई है, उसके अंदर अगर फूल और इस खुशबूदार चीजें और कोई इस तरह की अच्छी रंग बिरंगी कुछ चीजें पड़ी है, तो बुकट के पास जो भी बैठेगा या उसके पास जो भी गुजरेगा उसको खुशबू ही आएगी। अगर उसके अंदर कोई गंदी चीजें या बदबूदार चीजें पड़ी हुई हैं तो उसको खुशबू नहीं आएगी, बदबू आएगी। इसी तरह जिस इंसान के अंदर मोहब्बत होती है, अखलाक होता है, प्यार होता है, दूसरों के साथ अच्छाई करने का जज्बा होता है, उसकी हर बात से खुशबू आती है और मोहब्बत के जज्बा उसकी हर बात से नुमाया होता है। और जिस इंसान के अंदर गाली गलोच, बाकी तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अब ये सारे मेजर अली को ना बुकेट के तौर पे पड़ा हुआ है। तूने टोकरी बना दिया, आपने उनको जो कह दिया मुझे आपने टोकरी में डाल दिया। देखते थे जी, अगर इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है तो वो टोकरी से भी क्या गुजरा। हाँ लेकिन आपने कहा है कि ये खुदा की तरफ से इंसान के अंदर वसीयत करना। मोहब्बत किसी भी इंसान से। वो मोहब्बत का जोर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर,
दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नया सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला वो गुर से कलाम पैदा कर। मोहब्बत आपको इन बे हरकत चीजों से भी गुफ्तगू का अगला भी बता रहा अगला शेर जब पूरा करे ना, मेरा तरीक अभी भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी नज़म है, एक शेर तो नहीं। और गरीबी में नाम पैदा कर, ये जवेद लामा में ये नज़म थी बात। ये बहुत और अपने बेटे को बाहर जब थे वो जो पढ़ने गए, उसके वसाइल के हवाले से शायर के पास क्या रिसोर्सेज होते हैं, देखें उन्होंने अपने बेटे को तलकीन की, खत के जरिए, नज़म के जरिए कि तुमने अपनी लाइफ में ये कुछ किया। अच्छा सर, इफ्तिखार साहब से हम पूछेंगे कि हमारे सुल्तान शाह से ये पूछेंगे कि वैसे तो कहते हैं ना कि आपने फला मैदान में झंडे गाड़ रखे हैं, तो अगर इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं मैंने तो अपने जिस्म पे गाड़ रखा, इसकी क्या वजह है? नजर भी आ रही और दानेश्वर फरमाते हैं अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए बंदे को अपनी मुमकिन हद तक अपने आप को डेकोरेट करके रखना चाहिए, गंदा मुंडा बना के नहीं रखना चाहिए, अपने हाथ से भी गंदा बन के नहीं रहना चाहिए, जितना मुमकिन हो सकता है अपना आप खूबसूरत बने। बंदे में और गाड़ी में फर्क भी तो होना चाहिए। अच्छा, दूसरी नहीं, ऐसे में कुछ चीजें मुतारिफ करवाने के लिए होते हैं। ये जो साइंस होते हैं बंदे के साथ, हर एक अपना अपना तारुफ होता है, उसका उसी तरह का अलग साइन होता है। तो ये यूं समझिए कि हमारी जो लायंस क्लब है, लायंस क्लब के साइंस से हम पता चलता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जो NGO है जो इस वक्त ये झंडे में काम कर रही है, वेलफेयर के काम कर रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके हम नुमाइंदे। अच्छा, कुछ सवाल से रुमैसा कुरैशी ने पूछने हैं, लेकिन उससे पहले हम नादिया से कहेंगे कि नादिया जो है वो एक अच्छा सा हमें गाना सुना, फिर गाना सुना एक दफा, अब रोने वाला था उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं इसका, क्या यो एक उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं इसका, क्या यो होगा अरर होगा जब हाथ में उसका हाथ होगा, अरर होगा फिर जीवन भर का साथ, ओ मेरा साज मेरी आवाज भी होगी, अगर वो प्यार में कभी नाराज भी होगी, मना लूंगा हंसा लूंगा, मना लूंगा हंसा लूंगा, मैं देखे झांका नजराना, एक उड़न खटोला आएगा किसी लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं इसका, यो प्रोग्राम के क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी इशारा कर दिया कि 2 मिनट वापस रह गए, तो मुख्तसर तरीन टाइम में ये 3 बंदों को मुख्तसर आपने एक्सरे करना है और बताना है कि इनके दिल में क्या, इनके दिल में क्या। रुमैसा के बारे में यही है कि इनकी कुछ ख्वाहिशात थी जिंदगी के अंदर आज से कोई 1-2 साल पहले तक, उनमें से चंद एक तो पूरी हुई, लेकिन 100% सारी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी बाकियों की तलाश में इनको गम नहीं है, बाकी तो भाई सब्र तअम्मुल के साथ आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में ही आगे 1-2 साल में इनकी कोई एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि इनकी पूरी की पूरी जिंदगी। लेकिन फिलहाल सब्र रखें, लेकिन आपने सब्र रखना है। अली साहब जो है ना, ये वैसे ये चाहते हैं कि यार मैं मतलब एक मौलवियाना लाइफ में मासूम फरिश्ता तो बन जाऊंगा, अल्लाह के रास्ते पर ट्रैक पर आ जाऊंगा, लेकिन अभी चलो कुछ 1-2 साल थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, यानी हर लाइफ को जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करते हैं। हर 2 साल बाद सोचते हैं कि 2 साल मजीद नहीं मैं अल्लाह के रास्ते पर आ जाऊँ, लेकिन चलो 1-2 साल एंजॉय करना, हर 2 साल बाद फिर मैं अल्लाह के रास्ते पर आ जाऊंगा। अच्छा, ये हमारी किरण खान एंकरिंग के बारे में आप कहते हैं?
ये तो ज्यादातर मतलब लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी चीजें सोचती है जब थक हार के, लेकिन ज्यादातर ये सोचती है कि किसी तरह बैर का कोई जक लग जाए, मुस्तकिल बात है। मैं नहीं समझ। अच्छा ये नहीं ये वो सच कह रहे हैं क्योंकि ये जब भी सोचते हैं घर वाले बाहर निकालते हैं। वैसे क्या ख्याल है आप पालन बात करते हैं? नहीं हमारा आज का प्रोग्राम था तहलका, हमारे आज के मेहमानों के साथ बहुत मजा आया, बड़ी जबरदस्त बड़ी सी हासिल गुफ्तगू हुई। अगले प्रोग्राम तक इजाजत, जी का नाम।